हेलो फ्रेंड्स, आज आम पढ़ा लोक प्रशासन परिचय एवं लोक प्रशासन अर्थ प्रकृति परिसर एवं विवर्तन। लोक प्रशासन कौन? राजनीति विज्ञान स्वाधीन विषय भाव में लोक प्रशासन एक सांप्रतिक उत्पत्ति। साधारणतः लोक प्रशासन को राजनीतिक विज्ञान एक अंश भाव में विवेचना कराए, किंतु लोक प्रशासन होउछि मानव सभ्यता परि पुराणा एक कार्यकाल एवं समाज परि एक पुराणा विषय अटे। सरकारी कार्यकलाप एक दिग भाव में यह राजनीतिक व्यवस्था पॉलिटिकल सिस्टम रो उत्पत्ति दिन ठारू विद्यमान होइछि, किंतु अध्ययन एक क्षेत्र भाव में यह 1887 मसीह वुड्रो विल्सन को प्रशासन अध्ययन दि स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उपरे प्रबंध प्रकाशन करने सहित आरंभ होइतिला। आधुनिक जुगरे यह मानव जीवन राष्ट्र सामाजिक सेवा राष्ट्र को तार स्थिति को परिवर्तन करने सहित राष्ट्र प्रकृति रे एक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आसीथिला। फलस्वरूप राजनीतिक व्यवस्थार प्रकृति निर्विशेष लोक प्रशासन जीवनर प्रमुख कारक पलटि जाइछि। आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था मूलतः अमलातंत्र एवं कार्यपालिका शासन भाव में वर्णित। तेणु वर्तमान गणतंत्र को कार्यपालिका गणतंत्र किंबा अमलातंत्र भाव में वर्णन करा जाइछि। प्रशासनिक सिविल सर्वेंट्स किंबा अमलातंत्र भाव में वर्णन करा जाए ताहा राष्ट्रर सरकारी कलर सबुठार गुरुत्वपूर्ण शाखा। यह प्रशासनर मेरुदंड अटे। एक प्रक्रिया भाव में प्रशासनिक व्यावसायिक संघ श्रमिक संघ धार्मिक किंबा दातव्य संगठन शिक्षानुष्ठान बैंक रेलवाई न्यायपालिका इत्यादि सरकारी एवं बेसरकारी संगठन घटे। प्रशासन को मुख्यतः दुई भाग में विभक्त करा जाइछि। गोटे होछि सरकारी प्रशासन और गोटे बेसरकारी प्रशासन। लोक प्रशासन सरकारक द्वारा परिचालित कार्यकलाप सहित जड़ित थिबा बेले बेसरकारी प्रशासन घरोई व्यवसाय उद्योग गुड़िकर प्रशासन कौन? व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन? इंग्राजी शब्द एडमिनिस्ट्रे लैटिन शब्द एड एवं मिनिस्ट्री रु आसीअछि, जार अर्थ लोकंक जत्न नेबा परिचालन करिबा अटे। एहार आक्षरिक अर्थ एडमिनिस्ट्रेशन शब्दर अर्थ होछि उभय सरकारी एवं बेसरकारी क्षेत्र में व्यापार परिचालन। सरकारी स्तर बड़ किंबा क्षुद्र स्तर में संगठन रे प्रशासन होछि सामूहिक प्रयासर एक प्रक्रिया। तेणु यह लोक प्रशासन होछि एक सहयोगमूलक प्रयास जहाँ माध्यम योजनाबद्ध लक्ष्य एवं उद्देश्य पूरण हुए। तेणु प्रशासन को गोष्ठी कार्यकलाप इच्छित लक्ष्य किंबा उद्देश्य हासिल करने पाई सहयोग एवं समन्वय अंतर्भुक्त भाव में व्याख्या करा जाई पारे। प्रशासनर अर्थ होछि लोकंक जत्न नेबा किंबा देखाशुना करिबा किंबा कार्य परिचालन करिबा। एहा एक सचेतन उद्देश्य हासिल पाई निया जाइथिबा स्थिर कार्य अटे। प्रशासन शब्दटी प्रयोग करा जाइथिबा प्रसंग दृष्टिकोण परिस्थिति एवं ढांचा उपरे निर्भर करी अति कम चारोटी स्पष्ट अर्थ प्रकाश करे किंबा व्याख्या करे। सेगुड़िक होछि एक विषय भाव में एक वृत्ति भाव में एक प्रक्रिया भाव में कार्यपालिका किंबा सरकारक पई एक विकल्प शब्द भाव में से व्याख्या करिथाय। तापर केतेक राजनीतिज्ञ निज निजर मत प्रदान करिसंती ताहाकू देखिनेबे एवं डेफिनेशन रे ताको लिखिबे। संगठन एवं परिचालना या देखिने। तापर लोक प्रशासनर अर्थ कौन? लोक प्रशासनर साधारणतः विभिन्न व्याख्या विषय आलोचना करने पूर्व लोक एवं प्रशासन शब्दर अर्थ को पृथक भाव में बुझाकू पड़ता है। सरकारी प्रशासक माने राष्ट्र कार्यकलाप सहित कार्य करती जहाँ केवल अणराष्ट्रकर्ता लक्ष्यर विपरीत। यह सरकारक कार्यर अंश जहाँ माध्यम सरकारक लक्ष्य साकार हुए। प्रशासन कौन? यह एक इंग्राजी शब्द अटे जहाँ लैटिन शब्द एड एवं मिनिस्ट्रेट रु उत्पन्न। यार अर्थ सेवा करने किंबा परिचालन करने। प्रशासन अर्थ
ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା। ଏହା ମୂଳତଃ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ପ୍ରଶାସନକୁ କିଛି ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସହଯୋଗପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବ ପ୍ରୟାସ ଭାବରେ ପରିଭାଷିତ କରାଯାଇଛି। ଲୋକପ୍ରଶାସନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଲୋକଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା କିମ୍ବା ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକପ୍ରଶାସନର ସଂଜ୍ଞା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ଲୋକପ୍ରଶାସନର ସଂଜ୍ଞା ତାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଲୋକପ୍ରଶାସନକୁ ପରିଭାଷିତ କରିବା ସମୟରେ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି 1987 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ପରବର୍ତ୍ତୀକ ପ୍ରଫେସର ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଦି ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ହେଉଛି ଆଇନର ଏକ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପ୍ରୟୋଗ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ କହିଛନ୍ତି ଏଡି ହାଇଟଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଲୋକପ୍ରଶାସନ ସେହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ ଲୋକନୀତିର ପୂରଣ କରିବା। ତାପରେ ତାର ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ସରିଲା। ତାପରେ ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ଅନେକ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ତାଙ୍କର ନିଜର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଦେଖିନେବେ ଯୋଉଟା। ତାପରେ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ। ଏହା ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଶାଖାର ଏକ ଅଂଶ। ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହା ଲୋକନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେ। ଏହା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ସାକାର କରିଥାଏ। ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ନିରପେକ୍ଷ ଅଟେ। ତେବେ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିସର। ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପରିସର ସମ୍ପର୍କରେ ଏଲ୍ ଡି ହାଇଟଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥର୍ଗୋଲିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରିଚାଳନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମେ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ପରିସର ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖିଥାଉ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କିମ୍ବା ଯୋଜନା, ସଂଗଠନ, କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା, ସମନ୍ୱୟ, ରିପୋର୍ଟିଂ ଏବଂ ବଜେଟ୍। POSDCORV ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କିମ୍ବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ପରିଚାଳିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କିମ୍ବା ଯୋଜନା, ସଂଗଠନ, କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା, ସମନ୍ୱୟ, ରିପୋର୍ଟିଂ ଏବଂ ବଜେଟ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ POSDCORV କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନମତେ ପ୍ଲାନିଂ ର ଅର୍ଥ ଯୋଜନା, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ର ଅର୍ଥ ସଂଗଠନ, ଷ୍ଟାଫ ର ଅର୍ଥ କର୍ମଚାରୀ, ଡାଇରେକ୍ସନ ର ଅର୍ଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା, କୋଅର୍ଡିନେସନ ର ଅର୍ଥ ସମନ୍ୱୟ, ରିପୋର୍ଟିଂ ର ଅର୍ଥ ରିପୋର୍ଟିଂ, ଅର୍ଥ ବଜେଟିଂ। ଏହାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଏହାକୁ ଦେଖିନେବେ। ତାପରେ ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କିମ୍ବା ବିଷୟମୁଖୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ପ୍ରଫେସର ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନ ଏଲ୍ ଡି ହ୍ୱାଇଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦକ। ସେମାନେ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ପରିସର ବିଷୟରେ ଏକ ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ସରକାରଙ୍କର ତିନୋଟି ଶାଖାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ: ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା, ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃସମ୍ପର୍କ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ପରିସରଭୁକ୍ତ। ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ପରିସର ଏକ ସମବାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପରି ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ। ତାପରେ ଥାର୍ଡରେ ଅଛି ପରିଚାଳିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ପରିଚାଳିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହେଉଛି ଏହା ପ୍ରଶାସନିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ ଯାହା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟର ସାଂଗଠନିକ ଗଠନ ଏବଂ ନୀତି ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରେ। ତାପରେ ପରିଚାଳିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ: ପ୍ରଶାସନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ। ପ୍ରଶାସନିକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି: ସଂଗଠନାତ୍ମକ ତତ୍ତ୍ୱ, ଆଚରଣ, ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶାସନ। ତାପରେ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ତତ୍ତ୍ୱର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା କାର୍ଯ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷାଗତ କାର୍ଯ୍ୟ, ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଶାସନ, ବୈଦେଶିକ ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ।
ଏକ ପ୍ରକାର ଏହା ପ୍ରଶାସନ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଅଟେ। ତାପରେ ବିକାଶଶୀଳ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବିକାଶ ଉପକରଣ ହୋଇ ରୁହେ ନାହିଁ, ବରଂ ଜାତୀୟ ଏକୀକରଣ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବିକାଶର ଏକ ଉପକରଣ ଭାବରେ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱିତ ବିକାଶ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ, ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନା, ଗୃହ ଯୋଜନା, ଗ୍ରାମୀଣ ସଂଯୋଗୀକରଣ, ଗ୍ରାମୀଣ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଜନା ଇତ୍ୟାଦି ସଫଳତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଗର୍ଭରୁ ସମାଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ର ମୂଳତଃ ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ସରକାରୀ କଳକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କାରଣ ଏହାର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ନୂତନ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପରିମାଣିକ, ପରିସର ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସେବା ପ୍ରଦାନ ସହିତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା, କଲ୍ୟାଣ, ଆର୍ଥିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବଜାୟ କରିଥାଏ। ଏହା ବଜାର ଏବଂ ନାଗରିକଙ୍କ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। ଭୂମିକା ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଆଧାର ଅଟେ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏହା ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉପକରଣ। ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ଏହା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏହା ସମାଜ ଏବଂ ଏହାର ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଅଛି ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପକରଣ। ସମାଜର ଏକ ସ୍ଥିର ଶକ୍ତି ଅଟେ। ବୈଷୟିକ ଚରିତ୍ର ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ବିବର୍ତ୍ତନ। ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହା ଆମକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଗୃହ, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସେବା ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ନଥାନ୍ତା ତେବେ ଆମ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସେବା ଉପଭୋଗ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଏହା ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରେ। ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ସମାଜରେ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ସଂହତି ବଜାୟ ରଖିଥାଏ। 1887ରୁ 1926ରେ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 1927ରୁ 1937। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଆମର 1938ରୁ 1947 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା।